बड़े वंडे हुए हैं कि मीट नूं की करिए जी, बीमारियां लगदियां। गुरुद्वारे मंदिर जाने उत्थे कहंदे आ ना करो, आ ना करो, इहदा करिए की। इस सब्जैक्ट तुहाडे अगे आ, तुसीं भी अपनी राय दे के प्लीज़ मैनू भी जागृत करना है कि की है। तो जिन्ना क मेरे कोल है नॉलेज, मैं पढ़िया है बुकां दे विच, वो मैं आप जी अगे रखांगा। तो बाकी मेरी या कांशी टीवी की कोई भी इदां दी भावना नहीं कि किसी दियां भावनावां नूं ठेस पहुँचाया जाए। ये सिर्फ जागृति दे लई है। तो बाकी चंगा की है माड़ा की है, ये निर्णय तुसीं करना। सो दुनिया दे विच दो तरह के इंसान आ, एक मांसाहारी जिहड़े मांस खांदे आ और कहंदे च कोई बुराई कोई नहीं, दूजे हैगे शाकाहारी जिहड़े कहंदे भी ये जीव हत्या आ, मांस खाना नहीं चाहिए। सो पर जे दूसरे पास देखिए दिन पर दिन दुनिया दे विच जिहड़ा मीट खाण वाले लोगों का रुझान बहुत वध रहा। तो जिहड़ा एक किस्म का अजकल ना जिहड़ा मीट का आ, पोल्ट्री होया, पशुओं की एक खेती बनती जा रही है, इनू इंडस्ट्रलाइज करता। तो ये जानवरों के साइड की कुछ नहीं सोची, बड़ा जुल्म हो रहा जानवरों के उत्ते। तो एक मैं पढ़िया सी रिपोर्ट, दुनिया च प्रति हर एक मिनट 3,80,000 जानवर एक मिनट के कतल होंगे आ। तो आ जिहड़े असीं जदों जाने मैकडोनल्ड होए या बर्गर किंग, इत्थे पता नहीं किन्ने हज़ारां ही रोज़ दे इन्हां नूं मीट जिहड़ा जानवरां सप्लाई हुंदा। तो जे असीं रहीए अपने इंडिया की गल करिए तो उत्थे गऊ रक्षक वाले किद्दां आम जिहड़े भी वर्किंग क्लास उन्होंने कुटमार कर रहे आ, ट्रकों वालों घेर घेर के। तो उत्थे 70% लोग मीट खांदे आ ते 30% जिहड़े पक्के वैष्णव आ। तो दूजी एक होर हैरान की गल आ, अगे ब्राज़ील हुंदा सी मीट जिहड़ा सप्लाई करदा, लारजैसट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड, पर हुण इंडिया पहुँच गया। इंडिया तो इन्ना मांस पशु वढ़ के बाहर भेजा जा रहा डब्बियां च बंद करके। तो इट्स अमेजिंग, 117 मिलियन टन भारत हर साल मीट एक्सपोर्ट करता। तो 120 मिलियन US$ की कमाई होंदी है इंडिया की। सो एक बड़ा बिजनेस हो रहा। और एक होर गल आ भी ये जिहड़े मालक आ, जिद्दां तुसीं भी पढ़िया होना, वो हिंदू उन्हें ना रखे हुए मुसलमानों के मोहरे। तो ज़्यादा जिहड़े आ जिहड़े कहंदे आ भी असीं ये बड़ा माड़ा आ, गऊ रक्षा करनी चाहिए दिसण दा, वो ज़्यादा करते आ। तो चमड़े दियां तुहानूं पता चीज़ां बहुत कुछ बनता, बैग, जुत्तियां, लैदर, सोफे। तो इंडिया ब्राज़ील तो बाद दूजे नंबर पर आ ये जिहड़े प्रोडक्ट्स ने बनाउण दे विच। ते इहदे बारे भी जिहड़े ना तुसीं देखा सुंदर बैग, छोटे छोटे लेडीज़ दे फर वाले दुपट्टे, होर लैदर की मैं गल करदा, ये बनाउण दे लई बहुत जानवरों से जुल्म बहुत होंदा। बड़े सॉफ्ट जिहड़े ना हैगी है बैग वगैरह, ये छोटे छोटे जिहड़े बच्चे आ 2-2, 3-3 दिनां दे होण, इन्हां नूं बड़े निर्दयी तरीके नाल मारिया जांदा तां जो उन्हां दी चमड़ी जिहड़ी सॉफ्ट रहे। तो इदां ही मांस आ, मांस नूं जदों असीं कहंदे टेंडर मांस, लीन मांस होवे, वो शरीर लई चंगा, उहदे लई फिर जिहड़े छोटे छोटे जानवर आ, जानवरां दे बच्चे आ, उन्हां नूं बड़ी तड़फा के मारिया तां कि जिहड़ा मांस आ ये टेंडर रहे। तो जिहड़े बैग वगैरह बनते आ, मैं एक फिल्म देखदा सी, चाइना दे विच कुत्ते छोटे छोटे जिहड़े कतूरे आ, उन्हां नूं इन्नी बेरहमी नाल मारिया जांदा तां कि उहदी जिहड़ी ना सिर्फ एक जगह ते मारदे सट्ट ओह, तो किते भी इहदी वाका जिहड़ा चमड़ा खराब ना हो जाए। सो मैं तो बेनती करदा अपने वालों भी जिहड़ियां ना चमड़े दीयां चीज़ां ना खरीदो। आ जिहड़े बैग वगैरह, सोफा सैट देखो, कपड़े दे भी बहुत वधिया बनते टॉप क्लास। जिन्नी असी ज़्यादा ये खरीदांगे उन्ना ही जुल्म जिहड़े जानवरों ते हो रहा। तो ये मेरा अपना है, तुसीं बाकी निर्णय अपना करना। तो बाकी जे धर्मां नूं लईए, जैन धर्म, बुद्ध धर्म ते हिंदू धर्म दे विच मांस खाण दी मनाही आ। इनू कहंदे आ भी ये जुल्म भी आ ते ये ठीक नहीं है। इस्लाम ते क्रिश्चियन इत्थे मीट खाण दी खुल्ल आ। ते सिख धर्म नूं लईए तो मीट खाना इहदे बारे बड़े मतभेद आ। तो ये कोई एक निर्णय नहीं है, हालांकि कई कुछ किया गया। हुण जिहड़े तख्त आ उन्हां दे विच एक तख्त हजूर साहब दे विच बकरे झटकाउंदे आ, फिर वह जोड़ा खून ताज़ा
ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੰਗਲੀ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਡਬੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਪਖੰਡ ਆ, ਮੀਟ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੀਟ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤਾਂ 8-9 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਘੁੰਮਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਇੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ, ਚੂਹੇ, ਸੱਪ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਏ ਖਾਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਤੇ, ਭੇੜੀਏ, ਚੀਤੇ, ਕੈਨਨ ਟੀਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਨੀਮਲ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਗ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਲਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਭੜੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਢ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੱਢੋ, ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬਕਰਾ ਈਦ, ਈਦ ਉਲ ਅਦਾ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਦੁਬਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਬਾਦਤ ਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੈਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਦੀ ਮਾਈ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, 2,50,000 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ।
तो तुसी वो देखिया होना यूट्यूब ते जे कुछ हॉरीबल। तो फिर देखो प्योर हिंदू स्टेट आ। तो इंडोनेशिया विच एक मेला लगदा उन्होंने सकता कहंदे आ, वो भी हिंदू मंदिर आ, उत्थे भी कुरबानियां इदां दियां बहुत दित्तियां जांदियां ते बेतहाशा जानवरों का जुल्म हुंदा। तो जेडे इत्थे एक वर्ल्ड दी एनीमल लवर ने बड़ियां ऑर्गेनाइजेशन बनाइयां, वो प्रोटेस्ट किया उन्होंने, नेपाल गौरमेंट नूं कहा, काफ़ी प्रैशर पाया। तो मेरा ख्याल आ कुछ हुण लिमिट हो गई है, तो जिहड़ी कि इट्स ए गुड थिंग। तो फिर मीट खाने वाले इन्हां दे पॉइंट दिंदे अपने वालों, कहंदे भी साडी बॉडी नूं ना 23 अमीनो तत्त चाहिए आ, जिहड़ी साडी बॉडी चाहिए। इकल्ले मांस दे विच 8 तत्त आ, ये किसी सब्जी या फ्रूट विच है नहीं, तो सिर्फ मांस दे विच है, इस करके मांस जरूर खाओ। मीट दे विच कहंदे प्रोटीन बहुत हुंदी आ, आयरनस विटामिनस फुल ऑफ एवरीथिंग। सो तो बाकी ये कहते जिहड़े भी दुख लगता जी जानवरां नूं होर फिर ये भी हैगा भी आपां जिहड़ी वनस्पति आ सब्जियां फल इन्हां नूं जे कटदे आ तो इन्हां दे विच भी जान हैगी आ। तो इस तरह इन्हां ने जिहड़ा कहा भी बंदे दे विच 21 सेंसिस आ, सेंस हुंदियां भी सूंघना देखना महसूस करना दुख महसूस करना रिएक्ट करना, ये सारियां सेंसिस आ। तो बंदे च ये 21 आ, तो पशुआं दे विच 5 आ, इन्हां विच बंदे जिन्नियां नहीं हैगियां। तो जिहड़े पौधे आ पेड़ पौधे इन्हां च सिर्फ 2 आ, इन्हां दे विच जिहड़ी है ना दूजी दुख करन दी वो है नहीं इन्हां दे विच सेंस जिहड़ी आ। तो फिर इन्हां दा एक होर आ स्पैशली मुसलमान कंट्रियां दा, कहंदे फिर जानवर जिहड़े खाण लई बनाए आ अल्लाह ने, ये मारनी कोई माड़ी गल नहीं, ये एक रिहर्सल आ। हुण जिहड़ा एक फौजी आ जां आर्मी आ जिहने कदी जानवर नहीं मारिया, उत्थे लड़ाई दे मैदान च किदां लड़ूगा। तो ये एक तुसीं बहाना रख लो जां इहनूं फैक्ट रख लो भी ये नहीं तो फिर डरपोक आर्मी होगी, तो इस करके भी जानवर वड्ढने चाहिए। तो दूजा इन्हां दा पॉइंट है अगे भी रब ने जिहड़े बकरे आ चिकन मच्छी जानवर ये कहंदे बनाए खाण दे लई आ। हुण कई जानवर आ जिहड़े जिद्दां बकरे होए मझां गाइयां ते होर ये सिर्फ घाह फूसे खा सकते आ, क्योंकि रब ने इन्हां दे तिखे दंद ना जे नकीले जिहड़े वढ़दे आ मोहर ते वो बनाए नहीं इन्हां दे, ते ना इन्हां दा जिहड़ा डाइजैस्टिव सिस्टम भी इदां आ, पहली तो खांदे ही नहीं, ये जे खा लैण तो इन्हां पचा नहीं सकते। तो शेर बघियाड़ चीते जंगली कुत्ते जिन्होंने कैनिन टीथ इन्हों कहते इन्हों दे बड़े तिखे जंग, ये घाह फूस नहीं खा सकते। ये परमात्मा ने सिस्टम इदां दा बनाया, सिर्फ ये मीट ते ही जींदे आ। फिर ये जे खा भी लैण किते घाह या होर इन्हूं पचना नहीं, अंदर इन्हां दा इदां दा सिस्टम बनाया है। सो इंसान ही आ जिहड़े असीं इंसान आ ना, इन्हां नूं रब ने शार्प टीथ भी दिते आ, दाढ़ां भी दित्तियां। ये शाकाहारी भी वैजीटेरियन तो नॉन वैजीटेरियन दोनों तरह के भोजन पचा सकते हैं। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है मैं तो समझदा। तो इट्स अमेजिंग थिंग। समुंदरी जीव हम देख लो, आप समुंदर नूं लईए, कहते भी जिन्ने लखां जीव धरती ते आ इन्ने पानी दे विच आ, उत्थे कोई खेती नहीं कुछ नहीं हैगा। तो उत्थे जिहड़ा वड्डा जानवर आ वो छोटे नूं खाई जांदा, बड़ी मच्छी छोटे नूं। सो एक दूजे नूं खाण खिलाण दा ही सिलसिला उत्थे चल रहा। तो ये भी बड़ा अमेजिंग थिंग है मेरे ख्याल के अनुसार। तो फिर जी देखिए जे हिंदू ग्रंथां दे विच उत्थे भी कहंदे पढ़ो तो उस लिखा भी पहला बली दित्ती जाती सी जानवरां दी। ये कहंदे जिहड़े जानवर पूजा दे लई बली कुरबानी दे लई दित्ते जांदे आ, वो कोई गुनाह नहीं, ये हिंदू ग्रंथां दे विच लिखिआ है। जिहड़ी हिंदू की लॉ बुक ऑफ हिंदूइज़म जिन्होंने असीं मनुस्मृति कहने आ, उहदे विच बिल्कुल लिखिआ है कि ऋषि मुनि पहला मांस खाते सन, पूजा करन लई मारे जांदे जानवर प्रति कोई पाप नहीं। ये मनुस्मृति उही है, मैं सारी तुहाडी जानकारी दसदा, जिथे शूद्रां नूं औरतां नूं बहुत ही भैड़ा लिखिआ है इन्हां दे। उहदे विच थोड़े जिहा मैं तुहानूं दसदा, शूद्र औरतां सोने चांदी दे नहीं बल्कि लोहे के गहने पहन सकदियां सिर्फ। शूद्र बाल नहीं कटवाऊगा, जिद्दां भी दिते आ उद्दां ही रखेगा। शूद्र औरतां अपनी छातियां नहीं ढक सकदियां। शूद्र नूं ज्ञान विद्या का हक नहीं। जे ये कोशिश करन रब का नां लैण दी जाग पढ़न दी तां इन्हां नूं सज़ावां दित्तियां जाण। ते विआहां दे विच शूद्र घोड़े ते नहीं चढ़ेगा।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਢੋਰ ਗੰਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਜੇ ਹੈ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਸਾੜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਪਾਂਡਵ ਭਾਈ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਮੀਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਈਏ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ, ਜਾਨਵਰ, ਬਟੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵਰਤਾਈਏ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾਈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੈਂਡਾ ਰਾਈਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਿਲਾਈਏ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੇਨੂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਸ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਰਬੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਇੱਕ ਜੀ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਮੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦਈ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਨੱਠਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਦਾ ਆ, ਤੁਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਆ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਨੱਠੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਨਿਰਦਈ ਬਣਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੱਤਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਲਾਵੇ ਕੁਆਬ ਲਿਆਓ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਆ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਲ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਮੀਟ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬੀਟਸ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਦਈ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸ ਜਾਨੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਰਜ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਅ, ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀ ਹਨ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਵਸ ਆਫ ਮਰਡਰਡ ਬੀਸਟ slaughtered to satisfy our appetites, regardless of the sufferings and pain, like carrot and clothes, we live and feed on meat. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਵਸ ਆਫ ਮਰਡਰਡ ਬੀਸਟ slaughtered to satisfy our appetites, regardless of the sufferings and pain, like carrots and clothes, we live and feed on meat. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਆ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਭੇੜੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਜੋਰਜ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਅ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਅ ਦੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਪਾਟਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਪੁੰਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਨਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਝੂਠੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਇਕੱਲਾ ਚਿਕਨ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇਤੇ ਤਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਵਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਸ ਸਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸਗਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ 1375 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੇ ਗਿਆ ਹਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਈਂ ਮੁਝਸੇ ਲੜ ਪੜਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਈ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਬਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀਆ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਲਾਲ। ਹੈ ਕਬੀਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਂ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਈ ਜਬ ਕਾਢ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ। ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਪਿਆ ਬੱਕਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, 30-40 ਬੱਕਰੇ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਬਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੱਦਿਓ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਇਹ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਗਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਭਲੇ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਹੇ ਤਸਕਾਲ। इतने जीवत हिंसा करे, पाप विशाल अपने सिर धरे। अब तो सुगम जानिए एक ही बोल, अंत महादुख नरक न परबो। दे सामना जम के दूत, तहाँ न पहुँचे बंधक पूत। जिन हित कर्म कमाए, तहाँ न रंजक होए समाए।
सुख भोगेंगे सगरे लोक आप दा परे तै वड सोक। सो गुरु साहब ने कहा भी जिहड़ा तू ये दूजिਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਖ ਭੋਗेंगे सगरे लोग आप ता परे तै वड सोक। गुरु साहब ने इन्ने जीव मार के तू अपने साक संबंधियों को खुश करन लगा है, तैनू पता नहीं इन्हां जीवां की हत्या का पाप तेरे सिर मढ़िया जा, नरक भोगेगा, कोई भी भाई भतीजा तेरी मदद लिए नहीं आएगा। सो ये गुरु साहब ने बड़े बहुत सुंदर तरीके ने समझाया। फिर आप अपने महाराज बाबा सदना जी, इन्हां दी विसाखी इहदे नाल मीट नाल रिलेटेड किद्दां बने ये बाबा सदना जी कसाई तो एक भगत जी बन गए, ये किद्दां बने आ? ये कहंदे इन्हां दी दुकान हुंदी सी मीट दी बाबा सदना जी, ते बकरे लियाने उन्होंने वढ़ के मीट बेचना। तो एक बारी की होया भी शाम नूं खत्म, दुकान बंद करन लगे, मीट भी खत्म हो गया, विक गया सारा। तो एक बंदा आया बड़े असर सूख वाला, कहंदा जी मीट चाहिदा। कहंदे भी हुण तां है नहीं, हुण तां बंद हो गया, कल नूं आ जी। कहंदे भी देखो इदां भी साडे आ गए प्राहुणे, मीट जरूर चाहिदा, किसी भी तरीके नाल मैनूं मेरा इंतजाम करो। वो कहंदे भी इदां भी मैं कर भी सकदा, बकरे हैगे आ, भी जे मैं हुण वढ़ लिया तैनूं एक लत्त देती तो बाकी सारा मीट खराब हो जाना। उन्हां दिनां च फ्रीजर तां हुंदे नहीं सी, ते वो कहंदे भी हुण तूं रहण दे। वो कहंदा भी मैं तैनूं सलाह दिन्ना, एक तूं इदां कर, एक बकरे दी एक लत्त वढ़ दे, वो मैनूं दे दे, बाकी बकरे नूं तड़फदे नूं सारी रात लंघ जानी आ, सवेर नूं इहदी जान जाते निकलना, मीट खराब नहीं होना। हुण जिहड़ा एक दुकानदार है जां बिजनेसमैन, वो अपना भी भला सोचदा, कहंदा भी गल तां बड़ी है जी। कॉल आई जी? हाँ जी, हैलो जी, जयगुरदेव जी। नमस्कार जी, शर्मा जी जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी 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 जी, ठीक है जी 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 ठीक है जी कुछ करना जानवर ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿੱਦੇ ਚੱਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਲੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬੈਰਿਕ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ।
ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਵੱਢਣ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੂਅਲਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਥੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚਰੂਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਐਨੀਹਾਊ ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਮੀਟ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੀਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਛੁਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਨਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਤੂੰ ਕਸਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੇਵ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਦੇਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਦੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਪਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮੀਟ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੀਟ 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 ਵੱਢਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ YouTube ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਚਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਧਨਿਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਸਾਈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਕਸਾਈ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਤੜਫੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਛੁਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਸਧਨਾ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸੀ ਪਯੂਤੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਹੜ ਹੜ ਹੱਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੀ ਪੁੱਛੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਏ ਇਤ ਅਵਸਰ ਕਿਤ ਰਹਿਸ ਰਹਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ। ਬਿਨਿਓ ਕਰੇਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੀਚਨ ਖੱਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਟਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਦਿਆਂ ਕੋ ਖੱਲ, ਉਹ ਖੱਲ ਬਣਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਆ, ਤੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਗੱਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਲਤ ਨਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੱਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਧੂਰਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਕੋਹ ਕੇ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਵਾਰ 37 ਪੌੜੀ 21ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੇ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੀ ਲਾਏ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸ ਪਰੋਆ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਕੋਹੇਦੀ ਖਾਧੇ ਅੱਕ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਗੱਲ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇੜਾ ਕੌਣ ਅਲੋਆ। ਪਰਦਨ ਮਨ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਦਨ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹੋਆ ਦਜੀਬਾ ਬਿਸੀਰ ਭੋਆ। ਬਿਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੂਹਾ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਵਸਿਆਵੇ ਗੁਰਮੰਤ ਸੁਣ ਨਿਗਰਾ ਮਨਮੁਖ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੋਆ, ਵੇਖ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਟਵਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਪਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ। ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਪਰਾਏ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਗਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਨ ਪਕੜਿਓ ਔਰ ਫਾਂਕਿਓ। ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਫਾਂਕਿਓ ਮੀਨ ਫਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਰਿਓ ਰਾਂਦ ਕਿਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ। ਰਾਂਦ ਮੀ ਰਿੰਨੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਓ ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾੜੀ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਰਿੱਝੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੇ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ ਦਿਲ ਹੱਛੇ ਮੁਖ ਲਏ, ਅਵਰ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਗਾਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਮੀਟ ਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ ਦੂਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੀਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੇ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਪੰਡਤ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੇ ਪਾਪ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜੋਕ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਕੜੀ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਚੂਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ, ਫਰਾਈ ਚਿਕਨ, ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਤੋਂ 3 ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।